یعنی حالیہ جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں آپ لوگ انتھک کوشش کر کے کانگریس کا امیدوار مجھے جتانے کے لیے پوری کوشش کرے، اس کے باوجود بھی ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت اندشا تو ظلم اندشا، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہماری جو خدمت اور جو کوششیں دے رہے گا نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس جلسے کے اندر شہر نشین پہ تشریف فرما مفتیان کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، مشائخ کرام اور تمام مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اکابرین نظام آباد جو ملت کا درد رکھتے ہیں اور ملت کو فلاح و بہبود چاہنے والے تنظیموں کا بھی خاص طور پر فرداً میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑے تلخ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرے گا، لیکن مجھے تو بتانا پڑے گا۔ میں جب الیکشن ختم ہونے کا دن تھا تو 3:30 بجے میں نظام آباد سے کاماڈی الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو ریونت ریڈی جی کا فون آیا کہ شبیر بھائی 6 بجے ہم کو الیکشن کمیشن پریس کانفرنس بولے، مجھے گاندھی بھون نظام حیدرآباد جا کے کرنا تھا لیکن میں کاماڈی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، بہت تھکا ہوں، آپ اجازت دیے تو آپ کے گھر میں سو جاتا ہوں۔ میں بولا گھر تمہارا ہے، تم کو دیکھ کے میں نظام آباد میں آ گیا، لہٰذا نہیں تو میں پہنچ جاؤں 6 بجے، میں بولا ابھی پہنچ رہا ہوں میں سو جاتا ہوں۔ تو پھر 6 بجے اٹھایا میرے کو، تو الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا کہ نہیں 7 بجے پریس کانفرنس کرنا، کیونکہ پولنگ ابھی کنٹینیو جاری ہے، کوئی جگہ پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پریس کانفرنس نہیں کر سکتی۔ تو 7 بجے دیکھے تو ایگزٹ پول کے اندر آنا شروع ہو گئے، کانگریس کا جیت ہر جگہ بتا رہے تھے۔ ہم دونوں گلے مل لیے، ملنے کے بعد بولے کہ شبیر بھائی میں پہلے بھی بولا آج بھی میں وعدے پہ قائم ہوں، میں چیف منسٹر بن رہا ہوں، آپ ڈپٹی چیف منسٹر بن رہے، اور آپ یہ اچھے محکمہ کے ساتھ آپ کو اندر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے منسٹری کا تجربہ نہیں ہے، آپ کو تجربہ ہے، میں عوام کو پھرنا پسند کرتا ہوں، میرے کو زیادہ خواہش تم عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو مل کے کریں گے۔ خیر اللہ کو جب 3 تاریخ کا رزلٹ آیا تو سی ایم او بن گئے، ہم نہیں بنے، مطلب جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اس کے بعد مجھے 4 کے دن ایم ایل ایس کو جمع کرے، 5 کے دن مجھے مغرب کی نماز پڑھ کے نیچے آ کے چائے پینا تھا، فون کرے شبیر بھائی 10 منٹ کے اندر میرا چیف منسٹر کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، آپ تیار بیٹھو۔ اور بولے سمجھ میں نہیں آیا، تیار بیٹھو بولے تو میں بولا چاہیں کہ فوری اوپر جا کے کپڑے وپڑے پہن لے کے ریڈی ہو گیا، جب تک نماز کے کپڑے میں تھا ہوں۔ تو پھر 10 منٹ میں فون آیا کہ شبیر بھائی مبارک ہو گیا میرا چیف منسٹر، میں آپ ریڈی رہو، ہم کو جانا ہے۔ تو میں بولا جانا کہاں ہے؟ ارے دلی جانا ہے ہم کو۔ میں بولا دلی تو میرا بھائی ٹکٹ نہیں ہے، ٹرین نہیں ہے، کہاں سے جانا؟ ارے ابھی کوئی اس خواب میں تم اپن تھوڑے ہی سو جا رہے، اسپیشل ایئر کرافٹ بیگم پیٹ میں تیار ٹھہرا ہوا ہے آپ کے لیے، ایک جوڑا کپڑے رکھ لو بس ہے تم بولے ٹھیک ہے میں جاؤں۔ تو دلتے میں سدرشن ریڈی صاحب بھی آ گئے تھے، بیٹھو سدرشن ان کو بھی بٹھا لیے، ارے میرے کپڑے نہیں، ارے کپڑے دلی میں خرید لیے ایک جیسا ہونا، چلو بول کے ہم گوڑن کٹھولے میں بیٹھے تھا، ٹرین میں بیٹھ کے ہم چلے گئے۔ تو ان کا یہ تھا کہ شبیر بھائی میں جب کانگریس کا صدر بنا آپ کے گھر پہ آ کے پریس کانفرنس کرا، جب میں الیکشن کا پولنگ ختم ہو گئی تو پہلا پریس کانفرنس میں آپ کے گھر پہ کرا، پھر آج میں سی ایم بنا تو سیدھا آپ کے گھر ہی پہلے آیا، آپ کو لے کے دلی جا رہا ہوں۔ تو وہ اپنی خیالات پوچھے ہیں کہ وہ دوستوں کا دوست ہے، یاروں کا یار ہے، تو انہوں نے اب تک 3 جگہ بھی بتایا مجھے۔ پھر ہم آنے کے بعد بھی ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے کچھ لوگ مجھے آئے کہ شبیر بھائی 5 اور 6 اور 7 ہمارا اجتماع ہے پرگی میں 3 دن کا، اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب وہاں پر انشاءاللہ اسلام ستہ کلمہ گو بھائی ہمارے وہاں جمع ہونے والے ہیں۔
लेकिन हुकूमत बदलते कलेक्टर भी बदल गया, बोल रहा कि अब नहीं होगा इंतजाम हमारे से, ये पैसे कौन देगा, यहाँ पाइपलाइन के लिए 90 लाख रुपए होगा, 3 किलोमीटर से पानी लाना है, फिर उसके बाद वो पानी को जमा करके वजू के लिए और सबके ज़रूरियात के लिए पानी देना है, फिर उसके बाद बिजली के वायर होना है, बिजली के खंभे होना है, इसके लिए 2 करोड़ 45 लाख का बजट है, कौन देना। तो मैं बोला ठीक है चलो बैठो। हमने चीफ मिनिस्टर के साथ स्पीकर के नॉमिनेशन में गए, वहीं बिठा के बोला कि आप पोलिंग ऑर्डर करके इनका जीओ निकालो, और मैं बापता बोल रहा हूँ 3 घंटे के अंदर हमने उनको बिठाकर सेक्रेटरीट को उनको भिजाया, और 3 घंटे के अंदर हमारे लॉर्ड्स कॉलेज के प्रेसिडेंट है पाशा मोहिउद्दीन, उनके हाथ में मैंने जीओ थमा के बोला 2 करोड़ 45 लाख का जीओ है। अब बताओ हमारे हम लोग अगर ऐवानों में नहीं पहुंचेंगे, पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं पहुंचेंगे, तो इस तरीके के हमारे काम कैसे होंगे, उसका हमें मुहासबा करना है। जब मैं सीएम के साथ बैठ के रहता हूँ तो सब लोग सबको मालूम के शबीर भाई के बहुत क्लोज है, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते बोलते हैं, मेरे से आके मिलते मिले। एक एमएलए आए श्रीनिवास रेड्डी है महबूब नगर, क्योंकि निजामाबाद के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन रेसिडेंट में धमनगर है, उन्होंने आके कहा कि वो भी पहले बीजेपी में एमएलए थे लेकिन कांग्रेस में आए, वो सब कोई नहीं देखा, कांग्रेस समझ के बोले शबीर भाई 85% आपके मुसलमानों ने मुझे वोट दिया थी, मैं जीता सिर्फ मुसलमानों की वजह। फिर हम एक मीटिंग में थे तो खम्मम के एमएलए हमारे मिनिस्टर बने अभी तुम्हारा नागेश्वरराव जी, उन्होंने कहा कि शबीर भाई विवल మొత్తం మాకే కొట్టేసారు 80 నుంచి 80% మొత్తం ఖమ్మం జిల్లా అంతా वन साइड వేసారు। उसके बाद नलगंडे वाले हमारे कोमल रेड्डी बोले कि मुफ्ती एहसान साहब वगैरह शबीर भाई गली गली पूरे नलगंडा सारा 80 to 85 मुस्लिम हमारे को दिए, जिसके वजह से 12 में 11 सीटें हम लोग जीत के आए, खम्मम में 10 में 9 सीट कांग्रेस जीत के आई, वरंगल में 12 में 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीत के आई, 10 सीट जीत के आई। तो इस एरिया में जाने के बाद हमको कभी महसूस होता कि भाई तो कलमा को भाई था, जब एक गैर मुस्लिम को हमारे भाई लोगों ने 85 डालने वो लोग शाम से कह रहे कि आप ही की वजह से हम लोग इलेक्शन ना जीत के आए शबीर भाई। शायद रजवी साहब का अच्छा था कि हमारे इतिहाद में कहीं ना कुछ कमी थी, हमारे इतिहाद में कुछ कोताही हुई थी, लेकिन ये भी एक बड़ा निजामाबाद के लिए कायम था कि तमाम उलमाए किराम से लेकर तमाम मसलक के लोग नौजवान गरीब अमीर सब लोग मुझे जिताने के लिए अनथक कोशिश करें, लेकिन कुछ खामियां भी हमसे हुए कि हम बढ़ गए, क्योंकि मेरे सामने 2 मेरे गैर भाई थे, मैं एक ही खड़ा होता, वहाँ हमारे 85% मुस्लिम वोट हमारे कन्वर्ट हो गए हमारे गैर मुस्लिम भाई में, लेकिन यहाँ एक मुस्लिम भाई डालने के लिए मुझे 68 अभी हमारे तायर बिन हमदान साहब बता रहे थे कि 68% वोट शबीर भाई आपको गिरे, 32% गणेश गुप्ता जी को गिरे। अगर 32 नहीं गिरती, अगर मुझे भी 85 90 गिर जाता हो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन ही मैं सीएम रेवंत रेड्डी के बाद सेकंड नाम मेरा पुकारा जाता था कि मोहम्मद अली हमने नुकसान कर लिया। आज मुझे जो मिनिस्टर के लिए आप लोगों को दुआएं से इंशाल्लाह आएगा, लेकिन अब मुझे मन के लेना पड़ रहा भैया करना बेटा 5 रुपये अरे सुनो बाबा आशिक का सुनने क्या होता है, जब मैं सपाट मारता था आया शेर बोल के लेता था, आज मुझे कोशिश करते जाकर के लेने के नंबर कभी मेरे को नांदेड़ से अभी 17 भी बोले थे अशोक भाई का, मैंने अभी एक्सीडेंट की मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, मैंने अशोक भाई का भी शुक्रिया अदा करा, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आए तो उनका भी करा, विजय शांति का भी करा, इमरान प्रतापगढ़ी का भी करा, जो लोग बाहर से आकर मेरे लिए कैंपेनिंग को लाए सबका पटन मैंने 17 रुपये अपने से वहाँ तक पहुँचा दो अशोक चौहान साहब को, कि उनका भी मैंने शुक्रिया अदा किया। तो अभी हम लोग
संजीदगी से सोचना है, वक्त मिला है कि इस तरीके से एक मजमून किसी ने मैं पढ़ा था कि एक अल्लाह को और एक कुरान को मानने वाले हम 1,000 खानों में बढ़ गए और 100 खुदाओं को मानने वाले एक जगह हो गए। तो ये चीज़ों को बदलना होगा, लेकिन आज हमें खुशी होती कि हमारा मसले के उलमाए कराम, मशाइखीन और फिक्र रखने वाले, कौम और मिलत की फिक्र रखने वाले सब एक हो गए। अभी मरला हो गया। मैंने देखा जो गुरबत निज़ामाबाद में, मेरे कामारेड्डी में भी तकरीबन लोगों को खड़े हैं। मैंने 5,000 घर खाली कामारेड्डी में, इंदिरा नगर वो तो समझ जाना कांग्रेस द्वारा बना है, राजू नगर वो तो समझ जाना कांग्रेस द्वारा बना है। इंदिरा नगर, राजू नगर, जवाहर नगर, बीड़ी कॉलोनी, शबीर कॉलोनी, पक्कमा कोटा कॉलोनी, वाम्बे कॉलोनी, बाद में अभी एक कॉलोनी का नाम लगा है कि जमील कॉलोनी। तो इस तरीके से हमने 5,000 मकान बना के बेघर लोगों को सबको मकान दिया है। लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूँ, पेंटर कॉलोनी से लेकर वहाँ पे धर्मपुर कॉलोनी या मौलाना अताउर रहमान साहब कॉलोनी, मदीना, ये इस एरिया में जब आके देखता हूँ तो बहुत भयान जबत है। वो बेचारे टीनों के घरों में है, पीने का पानी नहीं है, बिजली सही नहीं है। तो मैंने इरादा करा था कि पहले मैं आते ही वहाँ से ही घर बनाने का काम शुरू करूँगा। खैर मैं हार गया, लेकिन हुकूमत आई, मेरा वादा इंशाल्लाह पूरा रहेगा। जमाते जो हैं हमारे हैं, जैसे कि मैं किसी एक जमात का नाम को दूसरे लोग नहीं, मगर जो है हकीकत, जैसे जमात इस्लामी के हमारी बेटियां या हमारी बहनें काम करके बताए, तो मुनज़्ज़म तरीके से अब 28 दिसंबर को कांग्रेस का पैदाइशी दिन है। कांग्रेस पैदा होकर 138 साल हो गए। सबसे हिंदुस्तान की कदीम पार्टी कोई है वो है कांग्रेस पार्टी। इसकी उम्र 148 साल हो गई। 138, 138 years oldest party in the world, not country, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी। तो इस पार्टी के दिन हम शहरों में, वार्ड्स में और यहाँ पे गांव में ग्राम सभा लगा रहे हैं, और वहाँ ग्राम सभा के अंदर, वार्ड सभा के अंदर हम 5 काउंटर लगेंगे। पहले काउंटर में जिसको मकानात नहीं है, मकानात के दरखास्त देना पड़ेगा, और जमीन है मकान नहीं है सवाल अलग, जिसको 5 लाख नहीं, बिल्कुल ही मकान नहीं है, ये मौका अच्छा है, आप कई करो। आपकी तंजीमों से, पूरे तंजीमों से अपील कर रहा हूँ मैं, अब ये मौका है कि उनको जाइए, एप्लीकेशन भराइए, खवातीन को उठाइए, दो ड्यूटी लगा लीजिए। जब तक एक दिन का रहेगा वो एक वार्ड में, उस दिन नोडल ऑफिसर रहेगा, और घर अलॉटमेंट करने का इत्तेफाक से सरकार करेगी, उसका इंचार्ज मिनिस्टर कांग्रेस का ही रहेगा, वो अलॉट करेगा। वो कैसे अलॉट करते मैं जुम्मू से नहीं बोल सकती, लेकिन सब जानते हैं जो हुकूमत है वो कैसे करती है कि इंचार्ज मिनिस्टर कांग्रेस का रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो घरें हम जो बोले उसी को आएंगे। तो उससे घरों का मसला है। और एक काउंटर रहेगा जिसमें नए वजीफे, आसरा पेंशन है, वो पेंशन को जिसको नई बिल्कुल नहीं है, और जो है सो पेंशन को 2,000 से 4,000 करने वाले हैं, तो 4,000 पेंशन वालों के दरखास्तों को पूरा करेंगे। तीसरा है काउंटर राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड में नए राशन कार्ड बनाइए। कई लोगों को 7 साल से राशन कार्ड नहीं है। एक घर में 2 बेटों की शादियां हो गई, राशन कार्ड एक है, अम्मा बाबा से लड़ रहे कि मेरे को दे, इस साल नहीं लेते, 1 महीने में 2 लेता हूँ, घर में लड़ाई झगड़े हुए, तो अब उनका राशन कार्ड बना के दीजिए। बना के देना है तो वो बेचारे परेशान, जाना कहाँ, काउंटर कहाँ लगेगा, कौन लिख के देगा, फॉर्म कौन भरेगा, ये काम आप लोग जिम्मेदारी लो। ये काम असल काम है, गुर्बत दूर करने के मौका हुकूमत देगी तो वक्त के ऊपर फायदा होता। ये आप तैयार कर लीजिए आज के बाद कि मैं थोड़ा दिन टाइम लगाऊंगा। रिटायर्ड हमारे टीचर्स हैं, हमारे सफदर भाई जैसे रिटायर्ड लोग हैं, तो जो पेंशनर्स हैं, ये लोग भी अपना कुछ वक्त जाके लगा दो उनके साथ जाके उनको करके दे। राशन कार्ड दिला सकते आप, किसी को घर दिला सकते आप, किसी को 2,500 रुपये खवातीन को दे रहे। अगर हम बुरखा डालने के घरों में बैठ लेंगे तो फिर दरखास्त वो खातून को कैसे आएंगे? अरे बैठे जगह 2,500 आपको दुआ तो देगी वो। अरे भाई फलाने तंजीम के लोगों ने, फलाने साहब ने
مجھے درخواست دی 2500 روپے کا آج مجھے پینشن آ رہا ہے، تو آپ کے حق میں دعا دی گئی، تو خبر کس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس سے آپ لوگ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 500 روپے کا گیس سلنڈر ہے، گیس سلنڈر کا ایک کاؤنٹر لگے گا، اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ بھئی تم سال بھر میں کتنے سلنڈر استعمال کریں، 3 کریں، 4 کریں، 5 کریں، 6 تک ہمارا رہے گا ہائیسٹ پوائنٹ، اس کے اندر ہی رہیں گے، تو 500 روپے کے گیس سلنڈر کے اندر اس کا نام درج کرائیے۔ تو یہ 5-6 کاؤنٹرز لگیں گے 28 دسمبر سے 15 دن تک یہ مہم چلے گی، شاید بڑا ہے تو بعد میں بڑا بھی لیں گے۔ اس کے اندر ہر ایک جگہ نوڈل آفیسر رہے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کرنا پڑے گا۔ فائنل ہمارا انچارج منسٹر جو رہے گا وہ فائنل کرے گا کہ سلیڈر کس کو ملنا ہے، اور کوئی ڈپلیکیٹ تو نہیں لکھا ہے، گھرے کس کو ملنا ہے، 5 لاکھ روپے کس کو ملنا ہے، لاکھ کس کو ملنا ہے، اور یہ جو خواتین کو 4000 وظیفہ 2000 سے 4000 کس کو ملنا ہے، ہینڈی کیپ کون ہے، بیوہ کون ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ کو محنت کرنا ہوگا۔ خالی رات کے 2 بجے تک ہم اگر تقریریں کرتے بولے کہ ماشاءاللہ دعا بے شک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ساتھ دعا بھی کری۔ جب جنگ بدر میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آگے 2000 کی فوج ہے، ہم 313 ہے، میں فرشتوں سے اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ فرشتے بھیج دو اور مجھے کامیابی دلا دو، نہیں، اللہ کے رسول خود نے جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ احد ہوا، جنگ احد میں فتح ہوتے ہوتے شکست میں بدل گئی۔ امیر حمزہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اللہ کے رسول کے چاچا بھی تھے اور بہت زیادہ چاہتے بھی تھے، اور حضور کو ہمیشہ حال کی طرح حفاظت کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ شہید ہو گئے، تو حضور بہت آزردہ ہوئے۔ جیسے 72 شہداء آپ احد کے پہاڑی پہ ملیں گے آپ کو، تو وہ بھی ہم دیکھیں۔ جب جنگ خندق کا ہوا آپ نے وہ بھی دیکھا کہ پتھر پیٹ کو بھر کر 3 دن فاقے کے ساتھ جنگ خندق کو خود کھولے، یہ نہیں بولتے تھے کہ صحابہ کو تم لوگ کھولو، میں ذکر کر رہا ہوں۔ بے شک ذکر اپنے جگہ ہے، دعا اپنے جگہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محنت بھی کرنے کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ محنت وہی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ جنگ خندق کے اندر آپ کو جا کر سبل لے کر پیٹ کو پتھر بن کر خندق کھودنے کی، کیا اللہ نے اجازت دیے؟ تو ہمارے مولانا اسکول سے بتا رہا ہوں، جب نعیم اللہ خان صاحب امیر تبلیغ تھے تو اتفاق سے جب پہلے جب بارش شریف میں ہمارا اجتماع ہو رہا تھا تو میں منسٹر تھا 2007 اور 8 میں، تو اجتماع کے اندر جب حضرت شاہ دینہ اللہ صاحب زندہ تھے 2007 میں، تو پورے انتظام ہے انہوں کے ساتھ ساتھ تھا، تو بہرحال وہ اجتماع ہو رہا تھا، تو میں انتظامات کرنے گیا تو پہلی دفعہ میں شروع کرا تو حکومت کے مراد دینا، کیونکہ عوام کی سہولتیں پہنچانا حکومت کا کام ہے۔ میں بولا مولانا یہ پورا 36 لاکھ روپے کے کرنٹ دے گیا، گوداوری سے پانی دے گیا، پورے انتظامات کر کے ایئرپورٹ کے دیوار توڑ کے ایئرپورٹ کا حصہ شمس آباد ایئرپورٹ سٹارٹ نہیں ہوا تھا، ایئرپورٹ اتھارٹی کو بلا کے بولا تھوڑے دن کے لیے دیوار توڑ دو، ہمارے اجتماع آنے میں پھر دیوار بند دو۔ تو جب میں نے پوچھا مولانا کو جتنے لاکھوں روپے حکومت سے دے رہا ہوں، میں بلڈوزر منگاتا ہوں 2 منٹ میں کر دیتے، شبیر میاں وہ کام مت کر دو، کیوں؟ اس کا پسینہ گرنا ہے مجھے، وہ نوجوان کو کام دھوپ میں کرنے دو، اور وہ 3 دن جمع ہو یہ اجتماع میں رہے گا، 3 دن وہ کام کرے گا، اس کا پسینہ گرے گا، تب اس کے احساس ہوگا کہ اجتماع کے اندر میرا پسینہ لگا ہے، میرا کام لگا ہے۔ یہ ناکامری سے سنا، میں عمر میں جلدی عمر میں 21 سال کی عمر میں منسٹر بن گیا، مگر اتفاق سے مجھے علی میاں صاحب سے لے کر بڑے مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ سے ایسے علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا مجھے بہت بڑا شرف حاصل تھا، کیونکہ میں کم عمر میں منسٹر بن گیا، یہ لوگ مجھ سے سب بڑی عمر کے تھے، بہت تجربے کار لوگ تھے، مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ تو یہ امیر جماعت کا کہنا تھا کہ شبیر بھائی آپ روکو مت کام کرنے دو، دھوپ میں تھوڑا چلانے دو۔ ارے بولا کب تک سبق چلائے گا، مجھے کام کھوتا ہے، مجھے نہیں، اس کو بھول رہے دو۔ یہ ہمارے جماعت کا مشورے میں ہوا ہے کہ ان کے بچے اتنے 100 بچے مل جائیں گے، ایک گاؤں سے ایک ڈسٹرکٹ سے آگے جماعت لگے گا، آگے بچہ لگے گا، یہ لگا کے اس کو احساس ہو سکے کیا
ये उन लोगों की भी सोच थी, बड़े लोगों की, कि कैसे इनको राह रास्ते पे लाने के लिए 3 दिन का वक्त लगाया गया। तो ये चीज़ों में हमसे कुछ कोताही हुई है। हम जज्बात में बोल रहे, देखो देखो कौन आया, सब टाइगर आ गए। भाई टाइगर जब बोले जाओ जीत के आने के बाद बोले, तो टाइगर के जिससे क्या आगे वाले लोगों को हम लोग एक देखिए, वो मेरे से हंसते हुए मिल रहे, लेकिन जाके मेरे खिलाफ वोट डालते, फिर आकर मुझसे बोल रहे। अब मैं परेशान होकर वोट डाला नहीं डाला, मेरे को तो आकर क्या कहता है। और यहाँ जज्बात में 6 पोलिंग बूथ के अंदर यही आज से बोले क्या होगा, जीत गए भाई 289 बूथ है, 6 बूथ के अंदर खा लिया गया। नॉलेज पार्क के बूथों में हम मिलाने के लिए तो जीत गए पुकारा शुरू करना। ये हमें थोड़ा सा आना चाहिए। जब मैंने ये चाहता था कि अगर मैं बनने से मेरी थी कि कुछ कॉलेजेस करवाऊँ, 10 साल के अंदर टीआरएस के दौर पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं आया। मैंने अपने 5 साल के अंदर आशा गढ़ी के पीरियड में 5 मेडिकल कॉलेज दिलाया, रोशा के पीरियड में 1 दिलाया, वुमेन वीआर के वुमेन मेडिकल कॉलेज, शादाब मेडिकल कॉलेज, निमरा मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज, आयान मेडिकल कॉलेज, शाज मेडिकल कॉलेज। 3 हाथों से मैंने 6 मेडिकल कॉलेजेस दिए, जिसकी वजह से इस साल हमारे 1053 बच्चे आज फ्री सीट से आपके डॉक्टर बन रहे हैं। 1053 बच्चे फ्री सीट, एक कैटेगरी जिसके फीस बिल्कुल नहीं, उल्टा जब गवर्नमेंट के जेब पर जा रहा। तो आपको हिंदुस्तान में कोई ऐसा बताओगे जो आंध्र और तेलंगाना में है, क्योंकि 6 मेडिकल कॉलेज हैं और 4% से मिला के हमारे 1053 बच्चे इस साल आपके बीबीएस में एडमिशन मिला। मैंने 56 इंजीनियरिंग किया, एक आज इंजीनियरिंग कॉलेज 10 साल में केसीआर में दिया तो नहीं, लेकिन 40 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए। डिपार्टमेंट में थे, वो बयान करते थे वहाँ। तो भाई एक दिन देख के बोला पानी गिर रहा होके, मैं सीएम को बोला दो, अरे क्या था ये तीनों के मस्जिद में नमाज पढ़ना मस्जिद करता मारा परमिशन नहीं बोला। आज साहब कौन देना, बोला आप ही देना, सेक्रेटरीट के मालिक आप है भाई, सो भाई देना, ठीक है। इसको बोला चीफ सेक्रेटरी बोला, बुलाए, बोले नहीं, और ऐसी खूबसूरत मस्जिद बनाए तो सीएम का जाने से पहले मस्जिद जो थी अस्सलाम वालेकुम बोल के अंदर जाने थे। तो मैंने फाउंडेशन में वो याद रखे, मेरी जमात को बुलाया, तबलीग के जमीयत उलमा के पीर शबीर साहब को बुलाया, मुफ्ती खलीद साहब को भी बुलाया जामिया निज़ामिया के। उसी तरीके से हमारे मौलाना आखिल साहब सामी रहमतुल्लाह अलैह को, उनको भी बुलाया। उन ऐसे बड़े बड़े अकाबरीन से उस मस्जिद का संग बुनियाद रखा और बनाया है, और ये सेम बेटे के वास्तव के नाम पे दे दिया। तो मैंने यहाँ मिसरिटी में कहा, जो बिला वजह अल्लाह के घर को शहीद करते हैं वो आगे हुकूमत पे नहीं आ सकते। और आपने देख लिया, महल बनाया, नमरूद महल बनाया, लेकिन नमरूद अंदर नहीं जा सका। इन्हें भी इतना बड़ा बहन सेक्रेटरी परिवार राज नहीं कर सका, खत्म हो गया। मिसाल देखिए, हजारों साल पहले की जो मिसाल है कुरान शरीफ, कुरान कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि नमरूद का वाक़या कुरान में है, फिरौन का वाक़या कुरान में है। अब उलमा के सामने ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं बड़े बड़े हैं मुझे जो नाचीज़ को मालूमात है। तो नमरूद बनाया और एक जन्नत, दुनियावी जन्नत, लेकिन अंदर जा ही नहीं था। केसीआर का मामला भी हुआ, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने से पहले उन्हें चीफ मिनिस्टर डेलीगेशन हो गए और 3 दिन में घुटना भी टूट गया, दवाखाने में भी शरीक हो गया। बिल्डिंग में इलाज करने का तो छोड़ो, क्यों? 6 हमारे मस्जिदों को शहीद। अभी परसों कविता जी रोज एक गलियों में फिर रहे थे, और बोला नहीं भाई तुम एक्सीडेंट में जाओगे, खाली आगे तो भी घूम रहे हो। लेकिन देखिए असली रूप उनका, उन्होंने बयान दे दिया कि अयोध्या के अंदर हमारा तस्कीर, दिल को तस्कीर हो गई कि अब हमारा मंदिर हो गया। अभी हम मंदिर मस्जिद के नहीं, हमको सेकुलर जमात के, हमको हिंदू भाई के, मुस्लिम भाई के, हमारे 2 आँख है, गंगा जमुना तहजीब की जमात है। तो शौकत साहब ने किसी अच्छा कहा था, या हमारे जमीन से भी है, उर्दू साहब है, वो शानदार बयान करेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, उसकी अच्छी तशरीह भी करें, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अनवर साहब किया, पर बिला मुझे कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, टेम्पल को भी शहीद किया।
मंदिर और मस्जिद दोनों गिरा जा सेक्रेट था, बनाया हुआ है। हम बोले भाई वहाँ जगह पे नहीं बनाए, तो हमारे उलमा का ये बयान था कि भाई एक दफा हम सजदा करने के बाद वो सजदा का हमारी इबादत का हो गया, हम वहाँ से नहीं हटाएंगे। लेकिन हटा दिया कैसे? सब देखते रहेंगे, सब खामोश रहेंगे। लेकिन उसका मिल गया, हुकूमत भी गई, पैर भी टूट गया, और जो बना के रखे आप कितने आ रहे मालूम देखने के लिए एक नहीं आता था। लिफ्ट वाला पीछे सलाम करके बोल रहा पेट भर खाना खा रहा साथ में बोला, ऐसा खा रहा नहीं बोला, इसलिए कि जो आ रहा कुछ सब जेब में रख रहा मेरे। अरे हैदराबाद भरा हुआ कांग्रेस में, रोजाना 10 आदमी आ रहे, सेक्रेटरी देखने को आ रहे, मिनिस्टर से मिलने को आ रहे, तो ऐसा दिख रहा कि सियारत के लिए आ रहे क्या लोग। प्रगति भवन को भी खोल दिए, सीएम साहब आते लोहे का जितना गेटा थे पूरे निकाल के फेंको, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि ये गड़ीला पालना का प्रजल पालना, ये आवाम की हुकूमत होगी, ये राजा महाराजा की हुकूमत नहीं होगी। हमने पहले से ही छोड़ दिया और लोगों को बोले हफ्ते के 2 दिन आके दे दो, तो वो अलग है। मैं ये तरक्की चाहते हैं, गरीबों की गुर्बत चाहते हैं, तो आपका भाई आपके सामने आके खड़ा हुआ है, तो हारने के बाद जीतने के बाद मैं जो भी मेरा क्योंकि सीएम के गुर्बत और गरीब होने के नाते से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करा के दे सकता हूँ। तो पहले अब जो स्कीम जो आई है 6 आइटम है इसमें, नहीं खरा दिलाने का काम पहले लो, रोजाना जो मोहल्ले में वो लोग जा रहे वहाँ पे आप लोग जाइए वॉलंटियर्स के साथ। मैं होना वो तो पासेस वगैरह का इंतजाम करता हूँ, ऑफिसरों को आप लोग इनामा दे देता हूँ कि ये वार्ड में ये लोग रहेंगे, ये लोग वॉलंटियर का। मैं खाली शो पुटअप करना नहीं, हकीकत में पेन कागज लो, लिखो और ये समझो कि मैं सवाब पे जारिया का काम कर रहा हूँ और अल्लाह ताला इसका मुझे अजर देगा। ये दोनों नियत से जाओ, दीन और दुनिया के नियत से जाओ, शो पुटअप का से बचाओ। खाली गए सब बड़े शो आगे नहीं चलेंगे, वो नहीं होना। अगर मैं शो करता तो 4% रिजर्वेशन पास नहीं आता। 3 बड़े बड़े मसाज मुल्क फिक्र रखने वाले मुझे फतवा दिए, काफिर बोलना ही कम था मेरे, बोले कि नहीं औसाबात देखो, लेकिन इस्लाम में है ये जायज नहीं है हमारे लिए। अब बोल रहे वही सेक्रेटरी नाम मत होता, छोड़ दो, हो गया होगा, तरह कम्युनिकेशन गैप आ गई, खत्म कर दो मसले में। इसके बाद मुंह बंद कर दिया कि वो लोग एतराफ कर लिए कि कम्युनिकेशन गैप था, हम ऐसा नहीं समझे थे कि ये इस तरीके का था। लेकिन जब भी जमात इस्लामी, SIO, जमीयत उलमा वगैरह ऐसा नहीं कि सब नहीं, बहुत सारे जमात मेरे साथ रहे। और मौलाना असद बंदी रहमतुल्लाह अलैह तो लंदन से डायरेक्ट राजशेखर साहब को मैं मुबारक देने के लिए 80 साल की उम्र में लंदन से हैदराबाद आकर जुब्बी से में हमारी गुलकुशी करके दुआ लेके गए कि वाकई काम हुआ है, रिजर्वेशन मुल्क में होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिकल फिल्म बनाया, ऐसा नहीं खाली नहीं बैठेगा। भूख को फांसी दो, पहले फतह पड़ने वाली के निकाला तुलप्रकाश, फिर इसके बाद सांपा वाले सैयद साहब को बोला, सैयद साहब लाओ सांप पकड़ के आ रहे हैं, डीएम को जंगल वाले जेल गुजार के चक्कर में महीने के बाद गुजार देते थे। ये क्या सांप ले जाके पूंगी निकाल के बस स्टैंड में बैठ के बांसुरी बजाए के सांप को खिलाए, वो सीन निकाला। 15 वालों को बोला लाओ 15 निकाल के नचाओ, नस्कल में जाके रिक्शा वालों को लेकर, रिक्शा वालों को बोला, बता रहे थे कि 5,000 बच्चे हमारे इंजीनियर्स में डॉक्टर और बड़े हैं। और मेरी यहाँ तक कि मेरे नॉमिनेशन के पैसे भी आदिलाबाद से निजामाबाद की लड़की अंकल आप नॉमिनेशन डालने के लिए आ रहे थे, मैं मेरी तनख्वाह मेरी 1,10,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह से आप नॉमिनेशन डालो, ये 10,000 11,000 ऐसा भी ईमान वाली बच्चियाँ भी है। शादी नहीं हुई बच्ची के भी डॉक्टर है, रिम्स आदिलाबाद में पोस्टिंग पे है। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे वालिद को मंदिरों को गुजरात से बहुत ही करीब है, पर आपके रिजर्वेशन से अपने डॉक्टर भी बन गए, MD भी बन गए, गवर्नमेंट जॉब भी आ गया। यहाँ हमारे अली में है, 1 मिनट बोल के अली है हमारे बांसवाड़ा के, सबसे पहले रिजर्वेशन में आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ हमारे खुलवा के नाम से। सबसे पहले रिजर्वेशन 2004 में हमने दिए थे, मुस्लिम बच्चे का लॉटरी निकली उसके नाम पे अतीकुर रहमान, अतीक है ना, हाँ, वो बच्चे को सीट मिली
میں صبح میں 7:30-8 بجے 2 جیپاں لے کے اترے، ہمارے علی بن عبداللہ اور ان کے تمام ساتھیوں مل کے میرے پاس وہاں آ کے کام گھر پہ ملے. میں بولا کیا میں صبح 2 جیپاں لے کے پھرنا تو صاحب وہ جس کو سیٹ ملے ان کے باوا ہے، ہوائی چپل بھی نہیں ہے، سائیکل پہ ہر بازار جا کے ڈپلیکیٹ صابن جو ہوتا ہے وہ صابن بیچنے والے ہیں. تو انہوں جا کر 55,000 کی فیس کہاں سے بنی ہے؟ گورنمنٹ 55,000 لگائی. وہ بھی صحیح تھی کہ گھر بچے تو بھی 55,000 نہیں آتے، کیا کریں تم؟ بولا بیٹھو، بلکہ جو بھی طرح ناشتہ کرا لے کے سیدھا سکیم سب کرنے چلے گا. اللہ کا احسان ہے، وہ دور سے یہ دور ہے جتنے سی ایم والے کانگریس میں بن بریک کا ہوں، ڈائریکٹ چلے جاتا ہوں. ایک اٹینڈر لوگ کیا لے جانا سی ایم کے پیچھے چلے تو واپس پٹھا لے. وہ 14 سال بلڈ پروف ڈرائیور میرے پاس تھا نظام آباد کے یہ سینو بول کے. بولے بڑا ارے کیا تھا، ایک کانسٹیبل کا تھے، آپ ہوم منسٹر ہے، اندر جا کے چلو. ارے کونے میں آپ میں بولا تھا صاحب شبیر صاحب رہتے اتر کے پھنس کر مار کے اندر گھسا کے گاڑی لے کے جاتے تھے. آپ کیا تھا واپس سے جاؤ گے، اس کو نوکری سے پڑھے، نوکری سے نہیں بول تو اس گاڑی پہ سلطان دوسرا ڈرائیور کو لاؤ، اس کو پھر ڈیوٹی میں نہ لاؤ میرے پاس. بلڈ پروف ڈرائیور جو ہے تو بدلتے رہتے، سی ایم کا پی ایم کا ایسا جس کے پاس وہ روٹین میں بدلتے رہتے. سو یہ لوگ آئے میرے پاس، میں سی ایم کو بولے ارے روڈ کوٹلر والے کو سیٹ دو تو نہیں، 2 کروڑ روپے میں جا رہی ہے میڈیکل سیٹ، تم 55,000 نہیں بول سکتے؟ ارے نہیں بول سکتے صاحب، دیے بھوکا ہے، اس کو کھلاڑے بریانی کھلاؤ، اچھا کھلاؤ، سب کیا کھاؤ انتے اچھا سامان بولا. ایسا سیکرٹریز کو بلایا، کیا شبیر جو بول رہے کہ ہم فیس دے سکتے کیا ہو، کتنی ہوگی؟ سب معاملے کروڑوں میں ہو رہی تھی. اچھا سا پارٹنر پریس کانفرنس لگایا، میں کو جائن کے رجسٹر تھا وہ اس کو سے فری فیس کا ٹیوشن فیس فری کا معاملہ شروع ہوا. یہ 1.5 مہینے میں یہ لوگ دیکھ رہے لائے وہاں گیا. بچے کو کیسے لکی لا ڈگری اس کے دودھ کے رشتہ دار کب کی بمبئی چلے گئے، بچی ممبئی میں MBBS کر دی. اب رشتہ ملا کہ انہیں بھی ڈاکٹر انہیں بھی ڈاکٹر، چلو پرانے بول کے ملیے لائے. شادی ہو گئی تو بچہ غریب گھر ہے، پورے بڑے گھر سے آئے، بہت بمبئی میں کنٹریکٹ ہے بچی کا. انہوں نے بولا میری بیٹی یہاں کیسا رہ سکتی، اس کو گھر بھی بنا کے دیں گی. پھر اس کے بعد اب نظام آباد میں ایک پاس آرڈر میں 2 اس کے چلڈرنس ہاسپٹل بنا دیے. قسمت ان کے بیوی بھی مل گئی ڈاکٹر، گھر بھی ماں بھی مل گیا، تو دواخانے بن گئے. تو کہاں سے مل گیا؟ چھپر بھر کے اللہ تعالیٰ دے دیے جیسا ایک ڈاکٹر بنے سے اس کے خاندان کے اندر تبدیلی آئی. اب یہ نہیں بول رہے کہ صابن بیچنے والے کا بیٹا نہیں بول رہے، آپ بول رہے کہ عطیف الرحمان ڈاکٹر صاحب کے والد محترم آئیے وہ مجھے ریسیو کر رہے. تو ڈفرینس سماج میں عہدے کے ساتھ ہوتا. تو میں بھی آج آپ تمام لوگ اور تھوڑا تشدد کر اور مسئلے سے کام کرتے تو میں فرسٹ ڈے ہی ایز اے ڈپٹی سی ایم آپ لوگوں کے پاس آنے والا تھا. لیکن اللہ کو جو منظور ہے ہو گیا. آپ لوگوں نے علماء کرام نے دعا بھی دی، تو میں ان کے ساتھ ساتھ میں سب کمیٹیوں کو بولا، میں تمام میلاد کمیٹی سے ہونے دو، سنت الجماعت والے ہوں دو، تبلیغ والے ہوں دو، اور ہمارے جمعیت العلماء 2 جمعیت تھے، دونوں جمعیت کا ہونے دو، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا ہونے دو، اہل حدیث کا ہونے دو. میں ایک کا نہیں سب کا بول رہا ہوں. ایک کا بولے دوسرے کا بول رہے تو پھر بولے کہ شبیر بھائی ادھر ادھر چلے گئے بول کے، بھٹک گئے بول کے. میں نیوٹ کا میں سب کا ہوں شبیر بھائی. اور میں چاہتا ہوں کہ غریب کے واسطے آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. غریب کو جو موقع دے گی سرکار اس کو گھر بنانے میں مدد کرو. آپ کے پیسے مت لگاؤ، خالی وقت لگاؤ. آپ کو اللہ جو دیا ہے وہ وہاں جا کے 1 گھنٹہ ٹھہر کے اس کا فارم فل اپ کر کے آفیسر کے بیٹھ کے اس کو پاس کراؤ. گھر دلاؤ، وظیفہ دلاؤ، وہ عورت کو 2,500 روپے دلاؤ، اس کو گیس کا سلنڈر 500 روپے میں دلاؤ. یہ 15 دن کی اسکیم ہے، اس کے اندر عمل کرو. کہتے ہوئے میں پھر ایک دفعہ یہاں کا کانگریس کے ہمارے مائنارٹی قائدین کو فردن خاص طور پر نجیب بھائی، شادی خانہ نہیں ہے تو نجیب بھائی بولے کہ بھائی شادی خانے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میرے کرتا ہوں اور چائے بھی میرے طرف سے فری دیتا ہوں، سموسہ بھی فری دیتا ہوں. بھائی الحمدللہ ہم بولے بھی قبول ہے. ابھی ہمارے
48-50 हज़ार के करीब एक्सीडेंट, उधर एक 14-15 हज़ार एक्सीडेंट में होता है। तो मैं एक एक फर्ज था जब मुझे वोट डाली, और मैं जहाँ नहीं है उन तक भी मेरा सलाम पहुँचा दिए और मेरा शुक्रिया उन तक पहुँचा दीजिए। और उन बहनों को जो खासतौर मौलाना ने कहा कि 112 साल की, मैं कभी टाइम मिला तो मुझे, हम हारने के बावजूद भी सियासी तारीख में हम जीत के हैं। शब्बीर भाई साहब के साथ बोल के बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि मुसलमान कांग्रेस से दूर हटे, कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। जो ये सारे रियासत में, मुल्क में खिलाफ जमातों ने जो प्रोपगंडा कर कर हमको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, शब्बीर भाई, आप कैंडिडेट बनने के बाद यहाँ के मुसलमान 45,000 वोट कांग्रेस को डाले। आज ऑल इंडिया कांग्रेस में रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग हार के भी शब्बीर भाई की तरफ से कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान है, सारे मुल्क में बताया। अभी सत्तार भाई बात कर रहे थे नांदेड़ से, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आदिलाबाद पार्लियामेंट, निजामाबाद पार्लियामेंट, ये दो पार्लियामेंट के सेगमेंट्स में बीजेपी के साथ जो अपना टकराव हुआ, उस टकराव में 7 असेंबली सेगमेंट में निजामाबाद के 5, जगत्याल और कुरुटले का आज कांग्रेस 2 सीट जीतकर भी मुकाबले में बराबर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शन में आज है। लिहाजा मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, क्योंकि जमात में कांग्रेस पार्टी में रहकर एक कारकुन की तरफ से काम करता हूं मैं, और कई लोगों से मिलता हूं। हर जगह यही डिस्कशन में हम लोग लेके आते हैं। कई लोग मेरे से पहले बात करें तो लोग शब्बीर साहब के बारे में बताए। शब्बीर साहब तो जीते तो भी मिनिस्टर है, हारे तो भी मिनिस्टर है। अभी तो प्रोसीडिंग बताए 2 करोड़ 86 लाख का एक बात पे चीफ मिनिस्टर साहब दस्तखत करके दे दिए हैं। तो ये बात डेवलपमेंट के लिए हो, निजामाबाद शहर के तरक्की के लिए हो, शब्बीर साहब बराबर आपके लिए काम करने के लिए आगे रहेंगे। हम सब मिलकर शहर की तरक्की में उनके साथ रहेंगे। लेकिन आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन को आज से 107 दिन है। फर्स्ट फेज में ही तेलंगाना रियासत, आंध्र प्रदेश का इलेक्शन होने, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। लिहाजा निजामाबाद, आदिलाबाद, जहीराबाद जो पार्लियामेंट सीट है, वरंगल, हनुमकोंडा, जहां पर हम लोग अक्सरियत रखते हैं, निजामाबाद पार्लियामेंट में 3,85,000 वोट हमारे हैं। लेकिन पोलिंग कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पोलिंग कराए तो बराबर बीजेपी को शिकस्त कर सकते हैं। कल आने वाले इलेक्शन में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ये इलेक्शन होगा। टीआरएस बीआरएस नहीं रहने वाली है, ये सोच लीजिए आप लोग। लिहाजा कल हमारे इलेक्शन में, शब्बीर भाई के इलेक्शन में जो लोग समझकर कांग्रेस के खिलाफ में वोट डाले, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन सारे यहाँ पर बैठे मेरे भाइयों से अदब गुजारिश करता हूँ, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में हम बाज़ाब्ता निकल कर वोट डालें, कांग्रेस के हक में डालें। शब्बीर भाई के सदारत पे हम ये पार्लियामेंट सीट जिताकर कांग्रेस को दें। शब्बीर भाई अपने को चीफ मिनिस्टर से बढ़ के पोस्ट में रहने वाले। मैं ये बात नहीं कहता कि रेवंत रेड्डी साहब के बारे में। रेवंत रेड्डी साहब शब्बीर भाई यहाँ बैठकर अगर फोन करे, मुझे मालूम है ये काम होना मुझे तो करने वाले हैं। लिहाजा शब्बीर भाई के लिए हक में कल जो भी काम है, जो भी करना है, उन्होंने करते, उनके साथ हम सब मिलकर रहेंगे। अगर मेरी तरफ से कुछ ज्यादती बोला तो माफ करना, क्योंकि निजामाबाद शहर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की नजर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नजर, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की नजर, लेकिन फिर भी आज बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस के साथ मुसलमान जो खड़े रहे, मैं उनका तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, 45,000 वोट मामूली वोट नहीं है अपने, ये 45,000 वोट जो कैंडिडेट को इसका जीता था, हारे सब कैंडिडेट को हम डाले, आज 60,000 वोट लेके शब्बीर भाई अपने दरमियान है। इलेक्शन हारने के दूसरे दिन से ही अवाम के कामों में, अवाम के मसाइल पर, पार्टी के कामों में, पार्टी को एकजुट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें
کہ شبیر بھائی کو ایک اچھا پوزیشن ملے, اس پوزیشن سے ہم سب مل کر شہر کی ترقی کریں. شکریہ. خدا حافظ. حلقہ اسمبلی جو انتخابات ہوئے اس میں حصہ لیا اور بھرپور کوشش کی. جیسا کہ کانگریس کے تمام ذمہ داران اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے حالات کو دیکھا, ماحول کو دیکھا, بہت سی تبدیلیاں نظر آئی. یہاں ہر بار جو ایک چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اتحاد میں کچھ کمی نظر آئی. شاید ہم نے حالات کو بھانپا نہیں, شاید ہم نے ہماری قوم کے حالات کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیا, اور جو ہمارا انالیسس ہونا چاہیے تھا, حالات کے اعتبار سے ہمارا جو تجزیہ ہونا چاہیے تھا, اس تجزیے کو ہم نے صحیح طرح سے صحیح طور پر اس کا تجزیہ نہیں کیا, جس کے نتائج ہمیں اس شکل میں نظر آئے کہ جناب شبیر علی صاحب کی یہاں سے شکست ہوئی. لیکن یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ حالات ہمیشہ یک جیسے نہیں ہوتے ہیں. آپ اس شکست کے باوجود پھر قوم کے درمیان واپس پلٹ کر آنا, یہ بڑی دلیری کی بات ہے, بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ آپ ان حالات کے باوجود چند ہی دنوں میں پھر پلٹ کر واپس آئے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ سب اس بات سے بخوبی واقف ہو جائیں, حالات کے اعتبار سے اتحاد کا مظاہرہ بھی کریں, اور وہ پارٹیاں, وہ تنظیمیں جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہیں, ان کا ساتھ دینے کی ہم کوشش کریں. جو ملک کے حالات کو اچھا کر سکتے ہیں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. شکریہ. منتشر ہو تمہارا شور مچاتے کیوں. الیکشن کے دوران اہل سنت الجماعت بالخصوص میلاد کمیٹی تذبذب کا شکار بھی کرے تو کریں گے. اس درمیان نالش پارک کے جناب مجیب صاحب سے ملاقات کی. شبیر صاحب سے غائبانہ تعلق تھا. بعد میں جب مجیب صاحب نے تفصیلی ان کے تعلق سے ان کے گزشتہ جتنے کارنامے ہیں, جیسے مجیب صاحب نے اتنی ذہن سازی کی کہ ہم سوچنے میں مجبور ہوئے کہ کریں تو کیا کریں. اس کے بعد 3-4 چہرے ایسے ہیں, نجیب صاحب ایڈوکیٹ اشفاق احمد پاپا صاحب, نجیب بھائی, نجیب صاحب, اشفاق صاحب, شبیر بھائی نصری, صدر مدرسہ غریب نواز, اور شبیر بھائی صاحب یہیں کہیں تھے, اور ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا. شبیر بھائی یہاں تھے, شبیر بھائی, شبیر بھائی, یہ لوگ فردن کمیٹی کے لوگوں سے ملتے رہے. پاپا بھائی کا بھی اور نجیب بھائی کا بھی بار بار فون آتا رہا. ہم سوچے نہیں اب اس بار نا آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہیں, سیاسی ایک نمائندہ بھیجیں گے. ہو کر فیصلہ کیا. یہ اور بات ہے, رکھتی مرضی کچھ اور تھی. ابھی آگے اور بھی الیکشن آ گئے, انشاءاللہ ہم سب مل کے امید ہوگا اپنا ایک نمائندہ بھیجیں گے. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی سب بڑا خوبصورت ہے فرقہ پرستوں کا فریب, بڑا خوبصورت ہے فرقہ پرستوں کا فریب. ہم کو ہر موڑ پہ ہے دوست سنبھلنا ہوگا. کل وہ کہتے تھے اردو کی بدل دو تحریر, آج کہتے ہیں مذہب کو بدل دو. السلام علیکم.